क्यों बदलिया जन लोकपाल। जी हां, साडी इस खास पेशकश दे विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां गुरमीत। भ्रष्टाचार तो कारगर तरीके दे नाल नजीठण दे लई दिल्ली विधान सभा विच सोमवार नूं जन लोकपाल बिल 2015 पेश किया गया, जिस विच दोषी नूं उम्र कैद अते नुकसान दे 5 गुणा तक भरपाई करन दा प्रावधान होवेगा। जन लोकपाल बिल दिल्ली दे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया वालों पेश किया गया। इस बिल दे विच कुछ होर खास प्रावधान किए गए ने, जिवें दोषी जिन्हें उच्चे अहुदे ते बैठ के भ्रष्टाचार करेगा उसनूं उन्नी ही वध सजा मिलेगी। आम मामलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ इस सब के बावजूद कई तरह के सवाल चुके जा रहे ने इस जन लोकपाल बिल दे लई कि आखिर की ਇਹ इंडिपेंडेंट जन लोकपाल बिल होवेगा। इसनूं लैके कई तरह के सवाल चुके जा रहे हैं। मेरे नाल स्वराज अभियान के आगू योगेंद्र यादव मौजूद ने, मेरे नाल बीजेपी तो राजीव बब्बर जी मौजूद ने। मगर उन्हां दे नाल गलबात करिए इस तो पहला मैं तुहानूं विखाउंदा हां कि आखिर 2014 के जन लोकपाल जिस दी गल अरविंद केजरीवाल ने कीती सी अते 2015 के जन लोकपाल दे विच की फर्क है। ढांचा असीं तुहानूं विखा रहे हां। एक चेयरपर्सन अते घट तो घट 6 मैंबर जिन्हां दी गिनती 10 तक वधाई जा सकती है। यह 2014 दे विच कहा गया सी, हुण 2015 दे विच यह चेंज हो जाता है। यह ढांचा है एक चेयरपर्सन अते 2 मैंबर, यानी कि कुल मिला के 3 लोग इस दे विच 3 मैंबर शामिल होंगे। साल 2014 का जन लोकपाल कहता है कि 7 मैंबर इस दे विच होंगे। मुख्यमंत्री, विरोधी धिर दे आगू, दिल्ली हाई कोर्ट के 2 जस्टिस, जन लोकपाल दा कोई साबका चेयरपर्सन, 2 होर मैंबर जिस दे विच सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के साबका जस्टिस, सेना, नौसेना, वायुसेना के साबका चीफ, सेवा मुक्त मुख्य सकत्तर, सेवा मुक्त वीसी, सेवा मुक्त सीईसी, सीआईसी, कैग, यूपीएससी के सेवा मुक्त मैंबर, इन्हां दे विचों कोई 2 मैंबर जिहड़ा है वह चुने जाएंगे। 2015 का जन लोकपाल की कहता है 4 मैंबरी कमेटी होगी। मुख्यमंत्री, विरोधी धिर दे आगू, दिल्ली विधान सभा के स्पीकर, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, ये 4 मैंबरों की कमेटी होगी जिहड़ी कि चोण कमेटी होगी अते यही जन लोकपाल नूं चुनेगी। 2014 का जन लोकपाल एक होर डिफरेंस तुहानूं विखाउंदे हां। वो कहता है कि एक स्वतंत्र जांच ते प्रोसीक्यूशन विंग का गठन किया जाएगा। 2015 का कहता है कि कोई भी जांच मशीनरी लोकपाल के अधीन नहीं है, यानी कि प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी अते इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स दिल्ली सरकार के अधीन होंगे। साल 2014 का जन लोकपाल कहता है कि जन लोकपाल दिल्ली दे विच होने वाले भ्रष्टाचार के आरोप की जांच कर सकता है। अजिही कोई गल इस दे विच नहीं की गई, यानी कि 2014 दे विच अजिही कोई भी गल नहीं की गई। 2015 दे विच जन लोकपाल बिल अरविंद केजरीवाल का कहता है कि दिल्ली दे विच केंद्र सरकार के मुलाजम, अधिकारी ते संस्थावां लोकपाल के दायरे दे विच होणगे। ते एक होर चीज जिहड़ी है डिफरेंस जिहड़ा 2014-15 दे विच ओह है लोकपाल नूं शिकायत दी जांच तो बाद हाई कोर्ट दी सिफारिश ते राष्ट्रपति हटा सकणगे, यानी कि हाई कोर्ट दे सिफारिश होगी उस तो बाद राष्ट्रपति उसनूं हटा सकणगे। 2014 दे विच इह गल कही गई सी, मगर 15 दे विच कहा गया कि विधान सभा दे विच 2/3 मेजोरिटी दे नाल पास किया जाएगा, महाभियोग चलाया जाएगा अते उस तो बाद उस प्रस्ताव ते एलजी की सहमति होगी, जिस तो बाद उन्हां दी एसेंट तो बाद लोकपाल नूं हटाया जा सकेगा। ये सब कुछ डिफरेंसिस जिहड़े ने वो सानू सामने विख रहे ने। ते इस मुद्दे ते, इस गंभीर मुद्दे ते चर्चा करन दे लई मेरे नाल स्टूडियो दे विच राजीव बब्बर जी मौजूद ने, मेरे नाल योगेंद्र यादव जी स्वराज अभियान दे ओ मौजूद ने। इन्हां दे नाल गलबात करांगे कि आखिर की इस जन लोकपाल दा मतलब है जिहड़ा कि अरविंद केजरीवाल जी ने उन्हां दी सरकार ने बनाया है। सब तो पहला योगेंद्र जी मैं तुहाडे कोल आना चाहांगा, जो भी कुछ बनया है उस ते मैं सब तो पहला तुहाडा एक कमेंट चाहांगा कि तुसीं इसनूं किवें डिस्क्राइब करदे हो। देखिए, इस मुल्क में सन 2011 में एक बहुत बड़ी मुहिम पैदा हुई जन लोकपाल। हजारों लाखों लोग उसके अंदर आए। देश को पहली बार उम्मीद बनी कि करप्शन से छुटकारा पाया जा सकता है, भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सकता है, और एक मांग थी इसकी, जन लोकपाल। अब जन लोकपाल का मतलब ये नहीं कि कोई भी अफसर जिसका नाम जन लोकपाल हो,
हमने कहा था 3 चीज़ें होनी चाहिए। आपने बहुत विस्तार से टेबल वगैरह सारी बताई, लोगों को बहुत हैवी लगती हैं ये चीज़ें, मैं बड़ा मोटी भाषा में बता देता हूँ। लोगों को ये चाहिए, अगर आपको हिंदुस्तान के भ्रष्टाचार से बचना है तो कोई एक ऐसा अफसर, एक ऐसी संस्था, दायरा होना चाहिए जो पॉलिटिक्स से, नेताओं से ऊपर हो। वो है जन लोकपाल। पर वो कैसे ऊपर होगा? जब वो स्वतंत्र हो। स्वतंत्र कैसे बनेगा? जब उसकी अपॉइंटमेंट, उसकी नियुक्ति ऐसे लोग करें जो खुद नेता लोग ना हो। दूसरा, उसको हटाने का काम ये नेता लोग खुद ना कर सकें। तीसरा, कि उसके पास जांच करवाने के लिए खुद अपनी एजेंसी हो, इन्हीं सरकारी नेताओं के पास ना जाना पड़े कि भाई आप जांच करो। मैं आपको पंजाब की मिसाल बताता हूं। पंजाब की मिसाल इसलिए जरूरी है कि पंजाब में आज जनता वहां के रूलिंग पार्टी अकाली बीजेपी के भ्रष्टाचार से बिल्कुल तंग आई हुई है। मैंने आज तक कोई जगह नहीं देखी जहां इतनी जनता तंग आई हुई हो, नफरत करती हो अपने नेताओं के भ्रष्टाचार से। अब अगर आपको पंजाब में भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो आपको एक ऐसा लोकपाल चाहिए जिसको बादल अपनी मर्जी से अपॉइंट ना कर सकें, जिसको बादल जब चाहे हटा ना सकें, और जो अपनी जांच ऐसी करवाए जिसमें आपके चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उनकी फैमिली इंटरफेयर ना कर सके। ठीक बात है ना? जब तक ये नहीं होगा तब तक भ्रष्टाचार को। योगेंद्र जी, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मैं यही कह रहा हूं कि आज अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने जो बिल रखा है वो ये तीनों शर्तें पूरी नहीं करता। पहली बात, इसके अंदर अपॉइंट करने की कमेटी वो है जिसमें 4 लोग हैं, जिनमें से एक मुख्यमंत्री खुद, एक उनका स्पीकर जो कि उनका वफादार है, एक विपक्ष का नेता और एक जज। 4 में से 3 नेता लोग। अब नेता लोग मिलके कैसे किसी को अपॉइंट करेंगे जो उनके खिलाफ चला जाए? और ये बात हमने कही थी, अरविंद केजरीवाल ने 10 बार कही है, कोई नई बात नहीं कह रहा। हमने बार बार कहा था जब तक ये नहीं होगा तब तक कोई इंडिपेंडेंट लोकपाल नहीं बन जाएगा। हटाने का हक किसको है? आम आदमी पार्टी ने जो बिल बनाया उसके तहत हटाने का हक है वहां के 2/3 एमएलए को। एमएलए मिलके हटा सकते हैं। तो जिस दिन जितेंद्र तोमर का, जिस दिन इनके सोमनाथ भारतीय का मन करेगा, खड़े होंगे और उसको हटा देंगे। जबकि हमने बार बार रामलीला मैदान से बोला था, अरविंद केजरीवाल ने खुद बोला था कि भाई जब तक जज ना कहे तब तक हटा नहीं सकते। और तीसरी बात, उसके पास कोई इन्होंने इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं दी है। वो जांच कैसे करवाएगा? अब जांच नहीं करवाएगा तो क्या करवाएगा? तो इसलिए मैं पंजाब की मिसाल में आपको कहता हूं कि इन्होंने जैसा जो एक्ट बनाया है, ये एक्ट अगर लागू हो जाए तो बादलों का परिवार ही उसको अपॉइंट करेगा, वही उसको हटाएगा और वो उसको बताएगा कि किससे इन्वेस्टिगेशन करवानी है, पंजाब में भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा। अच्छा राजीव जी, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ, ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਚੁਣੇਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ। ਇਹ 4 ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਪ੍ਰਾਈਮੇਸੀ ਆਫ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਓਵਰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਲੋਕਪਾਲ, ਯੂ ਵਾਂਟ your supremacy, your exclusivity over appointment of lokpal। देखो एक गल बड़े क्लीयरली समझनी चाहिए सानू, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਯੋਗੇਂਦਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀਗੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੰਨਾ ਦੇ ਗੁੱਡਵਿਲ ਨੂੰ ਇਨਕੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਲਿੱਪਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਿਆਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੇਮ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਇਸ ਫੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭੜਕਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਪਾਪ ਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ 49 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ,
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਲੋਕਪਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ 100 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਮੈਂ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਲਿਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਈ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ, ਉਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਈ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ, ਤੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਦੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਟੇਬਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਿੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਪੂਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋ, ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ 2014 ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕरें ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਠੁੱਲੂ, ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਦੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਯਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗੇਂਦਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਪੀਕਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਪੁੱਛ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਪਕਸ਼ ਦਾ ਲੀਡਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜੱਜ। ਨਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਲਿਆਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਆਫੀਸਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਆਫੀਸਰਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ। यानी कि लोकपाल एक चेहरा होवेगा, मगर जेड़े लोग जांच करनगे, जेड़े अधिकारी जांच करनगे वो दिल्ली सरकार दे अधीन होणगे। ब्रेक तो बाद इस ते भी चर्चा होवेगी। ब्रेक। ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है ते तुहानू एक होर पहलू दसदे हां। दरअसल अरविंद केजरीवाल ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਇਸ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕਪਾਲ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। इस पहलू के बारे योगेंद्र जी तुसी की सोचते हो, की मानना है तुहाडा कि जांच अधिकारी प्रोसीक्यूटिंग एजेंसी लोकपाल दी अपनी ना होवे ते दिल्ली सरकार दी होवे? ये तो जाहिर है गलत है गुरमीत जी, लेकिन मैं एक बात पहले कहना चाहता हूँ। आम आदमी पार्टी इस वक्त जो दिल्ली में कर रही है बहुत गलत है, धोखा है, बहुत ही बड़ा धोखा है। लेकिन मैं समझता हूं कि किसी भी बातचीत, किसी भी डायलॉग के कुछ बेसिक उसूल होने चाहिए। इस वक्त हमारे स्टूडियो में इस बातचीत में आम आदमी पार्टी का कोई आदमी है नहीं जी, उनकी पोजीशन कोई डिपेंड वो मेरे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। अगर कोई होता जिसके साथ बातचीत की जा सकती। मैंने राजीव जी की बात को बहुत ध्यान से सुना जी, मैंने राजीव जी को बहुत ध्यान से सुना। पंजाबी में समझ सकता, बोलन से थोड़ा सा चाका है इसलिए मैं थोड़ा हिंदी में बोल रहा हूँ। राजीव जी की बात को सुना मैंने ध्यान से। देखिए, बीजेपी वाले लोग टीवी पे बैठ के भ्रष्टाचार के बारे में आंसू बहाएं, इससे बड़ा पाखंड कोई हो नहीं सकता। उन्होंने पाप शब्द का इस्तेमाल किया। राजीव जी, अदब से मैं कहना चाहता हूं, पंजाब में अकाली बादलों की सरकार के साथ उनकी गोदी में बैठ के जो आप कर रहे हो उससे बड़ा पाप कोई हो नहीं सकता।
और अगर आपकी पार्टी भ्रष्टाचार के बारे में इतनी गंभीर है, लोकपाल आपको इतना अच्छा लगता है, तो आप राजस्थान में क्यों नहीं कर रहे, हरियाणा में क्यों नहीं कर अच्छा रहे, मध्य योगेंद्र प्रदेश जी, में एक क्यों मेरा नहीं कर रहे? पर्सनल सारी सवाल चीजें। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈ ਕਿ जो जिस आपने तरह ਦੀ सवाल स्टेटमेंट पूछा, ਤੁਸੀਂ उसके ਦੇ बारे ਰਹੇ में ਹੋ, जरूर ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ जब ਕਿਤੇ तक ਸਾਨੂੰ ਵੀ लोकपाल ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ के ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ पास ਤੁਸੀਂ अपना- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਤੇ। दिक्कत यही है सब लोगों को कि अगर सच बोलो तो लोग कोई सच के साथ घबरा जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी का कोई बंदा यहां बैठे और मैं उसके साथ कड़े सवाल पूछ सकूं, उसको बता सकूं कि कैसे इतना बड़ा धोखा कर रहे हैं इस टाइम जनता के ਕੋਈ ਗੱਲ साथ। ਨਹੀਂ योगेंद्र जी, कितने ਕੁਲਦੀਪ देश के ਕਾਦਿਆਨ ਜੀ लाखों ਆਮ ਆਦਮੀ लोग- ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਆਪਣਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਪਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੀਐਮ ਆਫਿਸ ਵੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਗਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਿੰਗ ਆਫੀਸਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਆਫੀਸਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਕਾਦਿਆਨ ਜੀ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ योगेंद्र जी, यू कैन कैरी ऑन। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा हूं, जहां तक प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी वाला मामला है, जब तक ऐसी कोई एजेंसी नहीं होगी, देखिए लोकपाल काम कैसे करेगा? अगर लोकपाल को उसी सीबीआई के पास वापस जाना है, उसी स्टेट के इंटेलिजेंस के पास जाना है, पंजाब पुलिस के उन्हीं लोगों के पास जाना है जो दिन रात पर्चे बनाते रहते हैं पंजाब में, जो इनका बादलों का विरोध करे, उसके पास अगर वापस जाना है तो वो कैसे इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है? तो मजाक हो जाएगा। दिल्ली में यही प्रॉब्लम है, अभी उसको एक इंडिपेंडेंट एजेंसी नहीं दी गई है। 2014 में दी गई थी, आपने बहुत अच्छा ग्राफिक दिखाया था। 2014 का ही बिल अगर आम आदमी पार्टी 2015 में ले आती तो मेरे जैसे बंदे को कोई एतराज नहीं होता। ठीक है, दो चार चीजें कमजोर हैं, कोई बात नहीं। 2014 के बिल को छोड़ के 2015 में ऐसा बिल क्यों लेके आई? इतना बड़ा धोखा क्यों हुआ ऐसा धोखा? बिल्कुल बिल्कुल सही ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ योगेंद्र जी। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਲਦੀਪ ਕਾਦਿਆਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਲੈਣਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਆਫੀਸਰਸ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਪਾਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ? शुक्रिया सर डिबेट में बुलाने के लिए। मैंने आपकी डिबेट सुनी है और पिछले 2 दिनों से जो भी मीडिया में या जो भी मेरे साथियों द्वारा भ्रामक स्थिति जो पैदा कर दी गई है उसके बारे में मैं कुछ क्लैरिफिकेशन दे देता हूं आपको, ताकि इनके बारे में चीजें क्लियर हो जाए। बिल्कुल। पहली बात तो योगेंद्र जी आईएसी के आंदोलन में थे नहीं, उस टाइम पे ये आंदोलन के खिलाफ लेख लिखते होते थे, तो इनको शायद कम ही मालूम होगा और भावना भी हो सकता है थोड़ी सी कम हो जन लोकपाल के बारे में। पर मैं ये बता देता हूँ, एक चीज तो ये कि जो ये बोला जा रहा है कि इंडिपेंडेंट एजेंसी नहीं होगी लोकपाल के पास, हमने प्रोविजन दिया है कि लोकपाल चाहे जिस डिपार्टमेंट से, चाहे जो भी एजेंसी सरकार से, राज्य सरकार से, चाहे केंद्र सरकार से, जो भी व्यक्ति या एजेंसी लेना चाहे उससे वो जांच करवा सकता है। तो इससे ज्यादा इंडिपेंडेंट क्या होता है मुझे समझ नहीं आता। और दूसरी चीज, जो इसके सिलेक्शन के ऊपर जो आप लोग चर्चा कर रहे हैं बार बार, केंद्र के जन लोकपाल और नहीं, पहले कादियान जी मुझे इस बात का जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स किसी भी एजेंसी से लेकर जांच करवा सकेगा लोकपाल, ऐसा कह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। मगर आप मुझे यह बताइए कि अगर वो दिल्ली पुलिस के एसीबी विंग से वो किसी अधिकारी से जांच करवाना चाहे, वो दिल्ली पुलिस के किसी अधिकारी से जांच करवाना चाहे, वो किसी और एजेंसी से जांच करवाना चाहे, इन सब एजेंसीज के खिलाफ तो आप पहले ही आवाज बुलंद करते रहे हैं कि ये केंद्र सरकार के अधीन काम कर रही है, राज्य सरकार के अधीन काम कर रही हैं, और वही चीज आज आप दोबारा से कर रहे हैं। यहां पर गलत, अपना जो गलती है दोबारा से रिपीट कर रहे हैं इस बिल में। नहीं, इसमें गलती कहाँ हुई? ये तो अच्छा है अगर हम ये बोल रहे हैं कि दिल्ली पुलिस
राज्य सरकार के खिलाफ काम कर रही है, तो ठीक है। अगर राज्य के सरकार के क्योंकि खिलाफ कोई दिल्ली मामला पुलिस है- का वो अधिकारी सैलरी तो अपनी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से ही उनकी सैलरी आती है ना बन के, तो बात तो वहीं आ जाएगी। नहीं सर, सैलरी से इसका कोई लेना देना नहीं है। सैलरी केंद्र सरकार से सैलरी लेने वाले पुलिस के सिपाही दिल्ली राज्य सरकार के लिए भी काम करते हैं। अच्छा। उसका कोई लेना तो देना आप नहीं होता। मानते हैं कि दिल्ली अरे, पुलिस निष्पक्ष तरीके से इस मामले की जांच करेगी अगर उनके कुछ अधिकारी इसमें लिए जाते हैं? या आप मैं मानते हैं? सिर्फ दिल्ली पुलिस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि लोकपाल चाहे जिस डिपार्टमेंट से, चाहे जिस विभाग से कर्मचारी लेके ऑफिसर्स लेके जांच करना चाहे, वो इंडिपेंडेंटली जांच कर सकते हैं। हमने कानून में ये प्रावधान डाला है। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਦੀਆਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਤੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਜਨ ਲੋਕ ਬਿੱਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗਿਰਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਆ। ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਸੀ, ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਸ ਉਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਕੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪੈੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰੂਗੀ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਜੀ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਦਮੀ ਹੋਊਗਾ, 2 ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਔਰ 5 ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਉਹ ਕਰਕੇ 4 ਹੋ ਗਏ ਔਰ 4 ਚੋਂ 3 ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋ ਗਏ ਔਰ 1 ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ 7 ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸੀਗੇ, ਹੁਣ 4 ਚੋਂ 3 ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਆਪਣੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਪਾਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹ ਨਿਸ਼ਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏਗਾ? ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਵਾਂਗੇ? ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ 2/3 ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ 2/3 ਮੈਜੋਰਟੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 100% ਮੈਜੋਰਟੀ ਆ। ਸੋ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਹੋਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਗਏ ਜੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿਖਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰ ਸਕੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ। ਯੋਗੇਂਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਸਨ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਲਗਭਗ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਟੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? जी, मैं यही कहना चाह रहा था कि इसीलिए मैं इसको एक धोखा बोल रहा हूँ। लोगों को, लाखों लोगों को रामलीला मैदान पे बुला के हमने वायदे किए, एक एक चीज़ तफसील में बताई कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, अपॉइंटमेंट कैसे हुई, और आज उन्हीं सब चीज़ों को हम भूल गए हैं। कितना नाटक है, कितना पाखंड है।
लेकिन इस पाखंड के कुछ फायदे होते हैं। देखिए, मैंने अकाली दल के प्रवक्ता साहब को देखा, उनके बारे में टिप्पणी नहीं कर रहा, पर अकाली दल का कोई भी प्रवक्ता भ्रष्टाचार के बारे में बोले, आत्मा के बारे में बोले, सुन के लगता है चलो दुनिया में कुछ तो हो रहा है। और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जी ने बोला, आपने प्रवक्ता बोला, मैंने सोचा कोई सीरियस उनका लीडर आ रहा है। मेरे भाई को शायद ये पता नहीं, कुलदीप कादियान जी ने कहा कि मैं आईएसी के ज़माने में उसके खिलाफ आर्टिकल लिखता था। मेरे भाई आपको बता दूं, जब अगस्त में अन्ना का आंदोलन, जब व्रत चल रहा था, अनशन, उस मंच से मुझे एक बार नहीं 4 बार बुलाया गया था। आपके लीडर ऐसे आदमी को जो कि आंदोलन का दुश्मन था, उसको मंच से बुला रहे थे। इसलिए मैं समझता हूँ थोड़े से गंभीर लोगों को आप इस चर्चा में लेके आए तो बेचारी आम आदमी पार्टी के साथ कुलदीप जी जो अन्याय तुसी हो रिस्पॉन्ड पाएगा। करो योगेंद्र आज जी जो कह हुआ रहे है, ने, ये तो बहुत बड़ा रिस्पॉन्स धोखा है। कुलदीप जी, दिल्ली योर की रिस्पॉन्स। जनता के साथ, पूरे देश की जनता के साथ। माफी चाहूंगा, मेरे अब को मैं इस योगेंद्र बहस में यादव जी उलझना की नहीं चाहता, आप आवाज अपनी क्लियर बहस नहीं कर आ रही है। लीजिए। अगर आप रिपीट कर सकते हैं उनके जवाब को तो मैं फिर जवाब दे सकता हूँ। योगेंद्र जी ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਨੇਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਫੀ ਕਲੌਜ਼ਸ ਨੇ, ਮਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗੇਂਦਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੋ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। हाँ, मैं इसका जवाब जरूर देना चाहूंगा। गंभीर नहीं, हो आप सकता है। उनसे मैं सही बात ये पूछिए, आप उनसे ये बात पूछिए। वो कह रहे हैं कि मैं आईएसी के दौरान इसका विरोध कर रहा था, और हकीकत ये है कि मैं उस जमाने में वहां के मंच से एक बार नहीं 4 बार अन्ना और अरविंद केजरीवाल के मंच से मुझे भाषण दिलवाया गया। क्या आप विरोधी आदमी से दिलवा रहे थे? जवाब दीजिए। हाँ, मैं जवाब देता हूँ सर। पहली बात तो हो सकता है कि मैं योगेंद्र थोड़ा तो तथ्य पता होने चाहिए बात योगेंद्र करने यादव से जी पहले। जितना, हाँ मैं बता देता हूँ सर, मैं बता देता हूँ। मैं इतना गंभीर नहीं होऊंगा जितने योगेंद्र यादव जी गंभीर हैं, क्योंकि मैं किसी की कुर्सी हथियाने के लिए या किसी संगठन को तोड़ने के लिए मैं कभी काम नहीं करता। हो सकता है मैं उतना गंभीर ना रहा हूँ कभी, मगर मैं इतना बता देता हूँ कि आईएसी आंदोलन में या पार्टी में मैं योगेंद्र यादव जी से पुराना कार्यकर्ता हूँ। मैं नेता नहीं हूँ योगेंद्र यादव जी की तरह। दूसरी बात रही हमारे स्टैंड बदलने की, अरविंद जी के स्टैंड बदलने की। अगर हमारा स्टैंड क्लियर ना होता लोकपाल बिल पे, तो 1 साल के अंदर अंदर हम इतना अच्छा बिल नहीं लेके आते जितना आज अन्ना जी ने भी सराहा है इस चीज को और बताया है कि बहुत स्ट्रांग है। अगर कुछ पॉइंट्स हैं, अगर इनको और इम्प्रूव कर लिया जाएगा तो ये सबसे बेहतरीन बिल होगा। वही बिल होगा जिसकी मांग हमने रामलीला मैदान में की थी। अच्छा, एक आखिरी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है काहे को जो झूठ कि मैं आपसे बोलते हो पूछना आप चाहता हूं। मैं थोड़े कोलों पूछना चाहूंगा कुलदीप कादियान जी, वो ये है कि ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਲੌਜ਼ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ वाली स्थिति दोबारा बनती नजर नहीं आ रही है? नहीं सर, हमने ये जानबूझ के ऐसा रखा हुआ है। उसका कारण ये है कि बहुत बार ऐसा होता है। पीछे भी हमने जो देवरा जी के केस में देखा था, रिलायंस वाले केस में देखा था कि दिल्ली में बैठ के लोग करप्शन करते हैं और केंद्र सरकार जिन पे कार्रवाई नहीं करती है। तो हम चाहते हैं कि अगर केंद्र सरकार वो कार्रवाई नहीं करना चाहती तो कम से कम हमारे लोकपाल को ये अधिकार हो कि वो उन अधिकारियों पे या ऐसे अफसरों पे कार्रवाई करे जो करप्शन में लिप्त हों। अच्छा, और ये ड्राफ्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा जाएगा और उसके बाद अप्रूवल आएगा तभी पास होगा। अच्छा राजीव जी, एक आरोप ये भी लग रहा है कि आम आदमी पार्टी, शायद कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी शायद इस बिल ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਲੌਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੰਟ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਜਾਓ। संविधान ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੋਕਪਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਲੀਗਲ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 526 ਕਰੋੜ ਖਰਚਣਾ ਹੈ
ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡ ਕਿਵੇਂ ਲਾਓਗੇ? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਯੋਗੇਂਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਯੋਗੇਂਦਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 74 ਸਕੈਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸੀਏਜੀ ਕਹਿੰਦਾ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 2G ਦਾ ਆਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਧਾ 1,75,000 ਕਰੋੜ ਆਇਆ। ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਉਸ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਕੈਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਾਈਵੇ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਅੱਜ 19.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, 7.4 GDP ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਵੈਲੂਏਟ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਰਨਲਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਕਤ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਇਸੀ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 49% 49% ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿੰਦਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਗੂ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਆਡਿਟ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ। ਯੋਗੇਂਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜੇ CBI ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਫੀਸਰਸ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ये मामला दरअसल कन्फ्रंटेशन का नहीं है, सीधे साजिश है कि ये बिल कभी पास ना हो पाए और हम जाके छाती पीटें और कहें कि हाय हाय मेरे को पास नहीं करने दिया। अगर आम आदमी पार्टी ये चाहती थी तो मेरे को बताओ कि सन 2014 के अंदर आपने ये अपने बिल में क्यों नहीं इंक्लूड किया? 2014 में बिल आया था ना ये, तब उस टाइम ये वाला प्रोविजन इसमें क्यों नहीं डाला? अगर ये चीज होनी थी तो रामलीला ग्राउंड में जो हमने बनाया था बिल, उसके अंदर क्यों नहीं डाला? और उत्तराखंड के अंदर प्रशांत भूषण और अरविंद केजरीवाल ने मिलकर जो बिल बनवाया था उसके अंदर ये क्यों नहीं डाला? ये सीधे अब खेल यही है कि ऐसा मामला बन जाए कि भाई हमने तो अपनी तरफ से देखो इतनी कोशिश की, फिर ये नहीं करवाएंगे। तो एक तरफ से बीजेपी और आम आदमी पार्टी की मिली भगत है कि मैं ये चीज डाल दूंगा, तुम उसमें ना करना, मैं आके शोर करूंगा, अच्छा नाटक होगा, ड्रामा होगा, और दिल्ली की जनता को जो अपना जन लोकपाल मिलना है वो नहीं मिलेगा। बाकी सब कुछ ड्रामा चलता रहेगा, टीवी के ऊपर प्रोग्राम चलते रहेंगे, भ्रष्टाचार रुकेगा नहीं, दोनों तरफ को पता है और इसीलिए सेटिंग है और खेल चल रहा है। ओके, ਤੇ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਜੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਾ ਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਹਵਾ ਖੱਟਣਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਲਿਆਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਟਾ ਪਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰੋਕਦੇ ਪਏ ਨੇ,
ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਚੱਲੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੰਨ ਲਿਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਮਕਸਦ 2014, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ 2014 ਚ ਫਰਾਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? 2014 ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਹੁਣ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ? 2014 ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡੀ ਸੀ ਉਹ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਝੂਠਾ ਸੀ ਜਾਂ 2015 ਵਾਲਾ ਝੂਠਾ ਹੈ? ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਝੂਠ ਹੈ ਹੀ ਆ। ਜਾਂ ਤੇ 2014 ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ 2014 ਦਾ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹ ਉਸ ਬਿੱਲ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਕਸਦ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਗਿਰਾਉਣਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਲਝਣਾ ਮਕਸਦ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਆਈ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ। ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਚ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਆ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਪਕੜੀ ਨਾ ਜਾਣ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਨੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਪਕੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਪਕੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਜਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਐਮਐਲਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਪਕੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਯੋਗੇਂਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ। ਯੋਗੇਂਦਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਰਾਜੀਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਯੋਗੇਂਦਰ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਜੀ ਕਾਫੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ? ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ? ਆਖਿਰ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਆਸਾਈਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੀ ਜੋੜਿਆ 2014 ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ 2014 ਦਾ ਝੂਠ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 2014 ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਧੋਖਾ ਸੀ, 2015 ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਮਹਾ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾ ਤੇ ਤਦ ਕਲੀਅਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਾ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅੱਧਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ 1600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਰਾ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 5% ਵੈਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਵਧਾਇਆ। 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੈਟ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 3400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਾਫਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਮੈਨੂਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਖਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਜੀ ਨੇ ਧੋਖਾ ਖਾਇਆ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਐਟ ਲਾਰਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਧੋਖਾ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਧੋਖਾ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਜੀਵ ਬੱਬਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਜੀਵ ਬੱਬਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੁਲਦੀਪ ਕਾਦਿਆਨ ਜੀ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਜੀ, ਸਵਰਾਜ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਆਗੂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪਾਲ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ? ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਬਾਕੀ ਫੈਸਲਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼।